ବିଭାବରୀ ଶେଷ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ ନିଦ୍ରା ଛାଡ଼ି ଉଠ ଜୀବ। ବୋଲ ହରି ହରି ମୁକୁନ୍ଦ ମୁରାରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ହୟଗ୍ରୀବ। बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव। विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव। नृसिंह वामन श्रीमधुसूदन ब्रजेन्द्र नंदन श्याम पूतना घातन कैटभ सातन जय दशरथी राम। विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव। पूतना ଯଶୋଦା ଦୁଲାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଲ ବୃନ୍ଦାବନ ପୁରନ୍ଦର ଗୋପୀ ପ୍ରିୟ ଜନ ରାଧିକା ରମଣ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ବର। ବିଭାବରୀ ଶେଷ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ ନିଦ୍ରା ଛାଡ଼ି ଉଠ ଜୀବ। ରାବଣାନ୍ତକର ମାଖନ ତସ୍କର ଗୋପୀଜନ ବସ୍ତ୍ରହାରୀ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ରାଖଲ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ଚିତହରି ବଂଶୀଧାରୀ। ବିଭାବରୀ ଶେଷ ଆଲୋକ ପ୍ରବେଶ ନିଦ୍ରା ଛାଡ଼ି ଉଠ ଜୀବ। যোগীন্দ্র বন্দন শ্রীনন্দনন্দন ব্রজজন ভয়হারি নবীন নীরদ রূপ মনোহর মোহন বংশী বিহারি। বিভাবরী শেষ আলোক প্রবেশ নিদ্রা ছাড়ি উঠ জীবন। यशोदानंदन कंस निसूदन निकुंज रास बिलासी कदम्ब कानन रस परायण वृंदा विपिन निवासी। विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवन। आनंद वर्धन प्रेम निकेतन फूल सरज जो काम गोपांगना गण चित विनोदन समस्त गुण गण धाम। विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीवन। यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राख वचन मन मोर। नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस राख वचन मन मोर। विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव। बोल हरि हरि मुकुंद मोरारी राम कृष्ण हयग्रीव। राम कृष्ण हयग्रीव राम कृष्ण हयग्रीव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण प्रणाम समस्त हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଇସ୍କନ ମାଙ୍ଗଲୋର ତରଫରୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिय श्रीअचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉଥରେ ଇସ୍କନ ମାଙ୍ଗଲୋର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। हरे कृष्ण प्रभु। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। आज्ञा प्रभु जी देखो। ତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଯୋଗ। ତ ଭଗବାନ ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଯେ ଭଗବାନ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଭଗବାନ ଏନର୍ଜି ନୁହନ୍ତି କି ଲାଇଟ୍ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଣ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଏ ଭଗବାନ କଣ, ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି, କିଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶକ୍ତି ନୁହଁ। ଶକ୍ତି ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ଜିନିଷ। ଆଉ ଶକ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ହେବି, ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି।
ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ। ତ ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଏନର୍ଜି, ତାକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚଳଉଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଠୁ ଉନ୍ନତ ହେଲା। ତ ଭଗବାନ ଯଦି ଶକ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମତଃ ପରତର ନିନ୍ୟାତ୍ କିଞ୍ଚିଦସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ କିଛି ଲୋକ ଯୋଉ ନିରାକାରବାଦୀ ମାୟାବାଦୀ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମନ୍ ମୋଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନୋହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାହମ୍, ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିଥିଲୁ ଗତକାଲି। ତ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଯୋଉଟା ସେ ମୋଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଦେହରୁ ନିର୍ଗତ ହଉଥିବା ଲାଇଟ୍ କୁ ବ୍ରହ୍ମନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କାହିଁକି ତାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଲୋକକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବୁ। ତ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସିଛି କୋଉଠୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହୁ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଅଲରେଡି କହିସାରିଲେଣି, ରୁକ୍ ସାମ ଯଜୁରେ ବସ, ମୁଁ ବେଦ, ରୁକ୍ ସାମ ଯଜୁବେଦ ମୁଁ ନିଜେ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ମୋର ହିଁ ଅଂଶ। ତ ମୁଁ ହେଲି ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ରୂପ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରାଲ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଡ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରୂପ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ କେତୋଟି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାମ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ନାମ ଜପି ଜପି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ହରେର୍ ନାମ ହିଁ କେବଳ, ଓନ୍ଲି ହରିନାମ, ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କୌଣସି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଜପ ତପ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା କଳି ଯୁଗରେ ପସିବଲ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଏଠି ସବୁ କିଛି ଭେଜାଲ। କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଓର ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ସେ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପି 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 ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ। ଏଇଟା ହିଁ କଳିଯୁଗର ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ରାସ୍ତା। କାହିଁକି? ଜପ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ନାମ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ କି ଏନର୍ଜି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦୈବୀ ହେସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟା। ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଏ ମୋର ହିଁ ଶକ୍ତି, ମୋର ହିଁ ମାୟା। ତେଣୁ ମୁଁ ମାୟା ନୁହଁ, ଏ ମାୟାଟା ମୋର ମାୟା। କିଛି ଲୋକ ମାୟା ଅଣ୍ଡରରେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା କଭର କରିଛି ଦୁନିଆକୁ, ସେ ହଉଛି ମୁଁ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମନ ହଉଛି ମୁଁ, ସେମିତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଶକ୍ତି ହଉଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶକ୍ତି ମୁଁ ନୁହେଁ, ହେଲା ମୋର ଶକ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତ ମୋର ଶକ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ହେଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ ଶକ୍ତି। ଏ ଶକ୍ତିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ମୁଁ କରୁଛି। ସେମିତି ମାୟାଧସ୍ୟେନ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱୀୟତେ ସଚରାଚରମ୍ ହେତୁ ନାନ୍ୟେନ କୌନ୍ତେୟ ଜଗତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତତେ। ତ ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶକ୍ତି ନୁହଁ, ଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଲି ଶକ୍ତିମାନ, ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ ଏନର୍ଜି। କିଛି ଲୋକ ମତେ ମୋର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ମୋ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଲି ଶକ୍ତିମାନ। କାହିଁକି? ମୋ ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ନୁହଁ, ଏନର୍ଜି ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଲି ଜଣେ ପୁରୁଷ। ପୁରୁଷ କେମିତି ପୁରୁଷ? ନା ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ। ତ ପୁରୁଷର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରେ ସେ ହେଲେ ପୁରୁଷ। ତ ତାର ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ। ଏନ୍ଜୟ ର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ କରିବେ, ସେବା। ପ୍ରକୃତିର ଏନ୍ଜୟ ହେଲା ପୁରୁଷ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଞ୍ଜଲ ହେଲେ ଭଗବାନ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହଏ କୃଷ୍ଣାର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କଣ? ନା वी आर द इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ଆମେ
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହିଁ କରୁଥିଲୁ, ନିତ୍ୟ ସେବକ। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଫର୍ମ ହେଲା ଆମେ ହେଲୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ହେଲେ ଆମର ଏଞ୍ଜୟ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଡିସନରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ସେବା ପଢିଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଭକ୍ତି ସେବା କରିବ। ଭକ୍ତି ହଉଛି ଗୋଟେ ସେବା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଣ୍ଟିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନରେ ଏତେ ଖୁସି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେତିକି ଖୁସି ପାଇପାରୁନାହିଁ ଯେତିକି ଭକ୍ତି ସ୍ୱର ପାଇବା କଥା। ମୁଁ ତ ଭକ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି, ତାର ରିଜନ ହେଲା ସେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାଣ୍ଟିଂ ତ କରୁଛୁ, ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ କିଛି ସେବା ଦଉଛୁ ନା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସର୍ଭିସ ଦେଇନୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ପାଇପାରିବୁନି। କାହିଁକି? ଦିନେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲୁ, ଆମ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେବା କରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଦଉ, ଆମ ମନରେ କିଛି ଭୌତିକ ଆଶା ରହେ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ଆଶା ରହିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖୁସି। ତ ସେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଆଶା କେମିତି ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସେବା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିଛି ବି ସେବା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବହୁତ ବଡ ସେବା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମନ୍ଦିରରେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା ସଫା କରିବା ବି ଗୋଟେ ସେବା। ମନ୍ଦିରରେ ସଫା କରିବୁ, ଟିକେ ଫୁଲ ନେଇଯିବୁ, ଫଳ ନେଇଯିବୁ। ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଡୋନେଟ ବି କରିପାରିବେ ପଇସା ପତ୍ର। ତ କିଛି ନା କିଛି ସେବା ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ତ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଲମ୍ ତୋୟମ୍ ୟ ମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ମତେ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟେ ଦେଇ, ପୁଷ୍ପଟେ ଦେଇ, ଫଳଟେ ଦେଇ ବି ଖୁସି କରିପାରିବ। ତ ଏଟା କିଛି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୋୟମ୍ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ବି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ପାଣି ଦେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେବା କରିନୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇସ୍କନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ତରଫରୁ ଏବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମାଙ୍ଗଲୋର ନୁହଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଇସ୍କନରେ, ଯେ ଆମକୁ ସେବା ଦେବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ଦେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଦରକାର ଦେଇଦିଅ ସେମିତି କେହି ଦେବେନି। ତାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଆମକୁ ସେବା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେବାକୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିବେ, ଚିହ୍ନିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଲୋକଟି ଠିକ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ। ନହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି କହିବି ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଦରକାର, ନେଇଯିବି, ତାପରେ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷ କରୁ, ଗୁରୁ ସଫର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ସେବା ଦେବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ନା କିଛି ସେବା ଦେଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ ହଉ। ତ ଆଜି ଦେଖିବୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ऊर्ध्वमूलमधः शाखात् संप्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ସେମାନେ ବା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଡାଳ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି, ଯାହାର ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦର ସ୍ରୋତାବଳୀ। ଏହି ଅବ୍ୟୟ ବା ଚିରନ୍ତନ ବୃକ୍ଷକୁ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଦ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଓଲଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଥିଲେ ଏ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ଦେଖିନାହୁଁ। ଭଗବାନ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଏକ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିନାହୁଁ। କୋଉଠି ସେ ବୃକ୍ଷ ଦେଖିପାରିବା ଆମେ? ସପୋଜ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଅଛି। ତ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଦୀରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ଓଲଟା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ପାଣି ଭିତରେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛୁ ସେ ଗଛ ଉଭାନ ହେଇଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଲଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ପାଣି ପାଖରେ, ପାଣି ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜିନିଷ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ତ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ, କେବେ ବି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତି ଭୌତିକ ଜଗତ ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ଏଇ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ଗଛ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯଦି
टेम्पोरारी, ତାହାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ ଜଗତ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଅରିଜିନାଲ ଜଗତ କଣ ନା ସେ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ତ ଭୌତିକ ଜଗତ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଜଗତ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗତ ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ଅରିଜିନାଲ ଜଗତ, ସେଟା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଡାଳ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି, ମୂଳ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ, ମାନେ ଓଲଟା, ସବୁ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଓଲଟା ଏଠି। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦର ସ୍ରୋତାବଳୀ। ଆମେ ପତ୍ର କଣ କରେ, ଗଛର ପତ୍ରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ନା ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ପତ୍ର, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍। ତ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆମକୁ ଏନର୍ଜି, ଆମକୁ ଶକ୍ତି, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଯୋଗାଉଛି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଛି। ଆମେ ପଇସା ତ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଦରକାର ଆମର, ସେ ନୀତି ନିୟମ ଦଉଛି ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର। ଅଲଟିମେଟଲି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶାସ୍ତ୍ର, ତାପରେ ଯିଏ ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବେଦଜ୍ଞ। ତ ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ବୃକ୍ଷ କଣ, କେମିତି ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇଛି ଆମ ଭୌତିକ ଜଗତ ସହିତ। ଆହୁରି ଭଗବାନ କିଛି କହିବେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଲଟା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ତା ଉପରେ ରିଏଲ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଅଛି, ରିଏଲ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଯୋଉଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୌତିକ ଜଗତ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ଏଇଟା ହେଲା ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ରିଏଲ ଜଗତ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ରିଏଲ ଜଗତ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଭୌତିକ ଜଗତର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଗ୍ରହ। ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ବା ସତ୍ୟ ଲୋକ, ତା ତଳକୁ ମଣିଷ, ଦେବୀ ଦେବତା ରହିଲେ, ତା ତଳକୁ ମଣିଷ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଏମିତି ଧୀରେ 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 ତଳକୁ ତଳକୁ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ନୁହନ୍ତି। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯୋଉଠି ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଆମେ କଷ୍ଟର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାଉଛୁ, କିଛି ଦିନ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସି ଆମେ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ତା ସହିତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ହୁଏତ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ବା ତଳକୁ ଗଲେ ଗଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ବି ଅଧିକ ରୋଜଗାର। ତେଣୁ ଆ ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନା ଲୋକେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନରସିଂହ, ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଉ ମମ ପେତ୍ୟ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ମୋ ଗ୍ରହରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ, ତାର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ହେଲା ଆମକୁ କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ୱିଥ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯେତେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହବୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଯାଇ ଯଦି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ, ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ଆମକୁ ଫୁଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଗୁଡିକ ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ, ତଳକୁ ଉପରକୁ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି ଓ ତହିଁରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ସମୂହ ତାର ମଞ୍ଜରୀ ମୁକୁଳ, ତାର ଚେର ଗୁଡିକ ତଳକୁ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମର ହେତୁ ହେଉଛି। ତ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି, ତୁଳନା କରାହେଇଛି, କମ୍ପେୟାର କରାହେଇଛି। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ତାର ମଞ୍ଜରୀ ମୁକୁଳ, ଆମର ଯୋଉ ଡାଳର ପତ୍ର, ଅଗ ପତ୍ର, ସେଟା ସବୁବେଳେ ବଢି 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 ଚାଲିଥାଏ। ତ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କେବେ ତୃପ୍ତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ହେଇସାରିଲା ପରେ ମନରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ତିନିଟା ଜିନିଷ। ତ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବାପା, ଭାଇ, ଫୁଲ, ପୁଅ, ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, କାହାକୁ ବି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ମାଲିକକୁ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେ ସର୍ଭିସ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକା ଦରକାର। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆମେ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ବଢି 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 ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ଶାଖା ଗୁଡିକ ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ। ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଚତୁର୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିଛୁ 3 ଗୁଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେଇ ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହଉଛି। ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସତ୍ଵ, ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବୁ, ଯେତେ ଜିନିଷ ସହିତ ଜଡିତ ହବୁ, ଆମର ଚେର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ।
ଆମର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢିବ ଦୁନିଆରେ। ଆଉ ଆମେ କର୍ମ କରିବୁ, ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି ବୃକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ସେପରି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସଂସାର ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଏହାର ମୂଳ ସୁଦୃଢ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନାସକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଛେଦନ କର। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରିଏଲ ଗଛ ଏମିତି ଯୋଉ ଓଲଟା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର କରାହେଇଛି। ତ ଯେକୌଣସି ଗଛରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଗଛଟା ଯେତେ ଦିନ ରହେ ତାର ଚେର ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ, ସେତେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଏ, ସେତେ ଜମିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। ଠିକ ସେମିତି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯିବୁ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ? ନୁହଁ, କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ତିନି ଗୁଣ ଦିଆହେଇଛି, ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣ, ରଜଗୁଣୀ ହୋଇ କରିବା ଉଚିତ, କି ତମ ଗୁଣୀ ହୋଇ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସତ୍ୟ ଗୁଣୀ ହୋଇ କରିବା ଉଚିତ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଆମକୁ, ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ନା ଏଇଟା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତିକି କରିବା କଥା ସେତିକି ହିଁ ଆମେ କରିବୁ, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବା କହୁଛୁ? ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ମୋ ପ୍ରଫେସନକୁ ଦେଲି, ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ନା, 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଫେସନକୁ ଦଉଛୁ, वी आर वेस्टिंग टाइम। କାହିଁକି ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ଏ ଟାଇମ ଆଉ କାହାକୁ ଦବାର ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ନ ଦେଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦଉଛୁ। ଯେ ଆମକୁ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ବାହା ବାହା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଟେମ୍ପରାରୀ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବାହା ବାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, 60 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବା ଉଚିତ। କିଛି ଲୋକ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଜଏନ୍ କରନ୍ତି, ପୁରା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଛି ଲୋକ ପଲିଟିକ୍ସ ବି କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ହେଲା ବିକର୍ମ। ଗୋଟେ ଏଜ ପରେ ଆମକୁ ଫେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ କର୍ମରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ରାଜା ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟଭାର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ତା କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତାର କାରଣ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କର୍ମ କୁହନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅସମ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିକର୍ମ କହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବି ଆମକୁ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପୁରା ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମତେ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି? କାହିଁକି? ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାମ। ଗୋଟେ ଏଜ ପରେ ଆମକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ସହିତ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର, ତାକୁ ଛେଦନ କର। କାମ କରିବ ୱିଥ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ଏତେ ଜଡ଼ିତ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ନ ଚ ଗୃହ୍ୟତେ, ଅଭ୍ୟାସ न तु कौन्तेय ବୈରାଗ୍ୟ न ଚ ଗୃହ୍ୟତେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଠିକ ନୁହଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ୱିଥ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକରେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ୱିଥ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ୱିଥ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ, ବୈରାଗ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗଛକୁ ଛେଦନ କରୁଛୁ, କୌଣସି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାପରେ କଣ କରିବୁ? ତାପରେ ଆମର କାମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ତାପରେ ପରମପଦ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଏ ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ପରମପଦ ଆଦି ପୁରୁଷର ଶରଣ୍ୟ, ଯେଉଁଠୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ସୃଷ୍ଟି ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ ସମୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ବିରାମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁରୁଷ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? କାହିଁକି? ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। କଣ ନା, ମୋର ସବୁ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଭୌତିକ। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଦିଆ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବୁଧୟା, ଲେସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲୋକ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନେଚର, ହାୟର ନେଚରକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚ ମେ ଦିବ୍ୟମ୍
एवं व्यतीत तत्वतः त्यक्त देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सज्जन। भगवान को बुझिया तो सहज नुह कहीं भगवान को बुझिया लोक अलरेडी से मुक्ति पाई जाए देह त्याग करे आउ ए दुनिया को फेरे नहीं तार अर्थ साधारण लोक आम भगवान को बुझा बहुत कष्ट भगवान जन्म और कर्म जो दिव्य ये जिन जो बुझी पारी से देह त्याग कला आउ थे भौतिक जगत को फेरी आसना तेणु के हायर लोक भगवान कहते मुझे जड़े व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति गोटे गोटे घर थाए मोर गोटे घर अच्छे कहते धाम देवी देवता घर को धाम कहते तो भगवान सेमती गोटे धाम अच्छी तो धाम को भगवान डिस्क्राइब करते न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक यत्कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान कहते मोर जो वासस्थान मोर वासस्थान सूर्य की चंद्र कि विद्युत आलोकित नुहे यह जी ए पाखे पहुंचे केवे भी वस्तु जगत को फेरी आसे ना तो भगवान कहते मोर वासस्थान जो आलोक अच्छी किंतु सूर्य चंद्र आलोक न जमी सूर्य सेल्फ एफर्ट निजर आलोक अच्छी से क्या आलोक आलोक आम पृथ्वी सूर्य आलोक आलोकित चंद्र आलोक आलोक ठीक सेमती भगवान जो ग्रह सूर्य ग्रह भाई कौन सी कहार आलोक आलोकित नुहे तार निजर आलोक आ धाम को जे पहुंचे आध्यात्मिक जगत से आओ पृथ्वी लोक को फेरे ना कि तार जन्म मृत्यु नहीं ममे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते ये जिते जीवंत संस्था अच्छा समस्ते ममे वंश मोर वंशधर मई स्पिरिचुअल फ्रैगमेंटाल पार्ट जमी समुद्र गोटे टोपा पानी केमिकल एनालिसिस दिटा जाक पूरा समान कौन डिफरेंस नहीं तो सेमती आमे भगवान गोटे अंश आमे मात्र केवल मनीष नुह जो जिते जिते जीवंत संस्था अच्छी जिते जीवंत संस्था अच्छी अच्छी समस्त भगवान अंश तार अर्थ मनीष पशु पक्षी कीट प्रतंग वृक्षलता इवन वृक्षलता जीवन अच्छे कहीं जीवंत संस्था जो जो जिन करने दरकार सब किसी वंश विस्तार कर बढ़ुंट ना मृत्युवरण कर तो आम समस्त भगवान सत्ता अच्छी तो सत्ता कौन सत्ता हूँ आत्मा रूप परमात्मा रूप भगवान आम समस्त हृदय अच्छे भगवान कहते समस्त जीवन संस्था मोर वंशधर ममे वंश जीव लोके जीवभूत सनातन जदि आम भगवान सत्ता तेणु ये कौन कर भौतिक जगत कष्ट पाच तो राजा पुओ के कष्ट पाए कि राजा पुओ जो गले भी से राजा पुओ समस्ते आदर सम्मान करेंगे सेवा करेंगे भक्ति करेंगे आम जब किसी खराब कम कर दौचु लोक माफ करदे राजी तो आम कहीं कष्ट पाचे राजार पुओ आसिक भूली जाए राजार पुओ माया अंडर पड़े आस आमर चाली चलन सब किसी अलग आम ड्रेस चेंज कर देचु आम तो लोक मैंने हमको चिन्ह पारना तो आम निजे भी हमको चिन्ह पारनु लोक मैंने चिन्ह तो बहुत दूर तो से कौन हो आमको साधारण लोक भाव में ट्रीट करा आम राजार पुओ किंतु ये आसिक आम होटेल काम कर बासन माजी आमको कहीं चिन्ह पारना कहीं आम माया अंडर आस आम निजे भी भूली जाइचु आम हेलु राजार पुओ तो यही सब शास्त्र आचार्य एम कर्तव्य है आमको मन पकईदे जे आम किए आम हेलु भगवान संतान आम पोजिशन बहुत ऊर्धर आम मार बसवर्ती है इंद्रिय तृप्ति करने आमर पोजिशन को आम एत डिग्रेड कर देचु आम निजे तो भूल जाइचु और साधारण लोक आम पाखापाखि लोक भी जानी पार आम राजा पुत्र ये सब जिन मन पकड़ा समस्त आम से सब कार्य चलती कौन क्लास हो कौन पुस्तक हो शास्त्र हो आचार्य हो समस्त कार्य आमको मन पकेवा आम रियली किए कह जाए सेल्फ
ରିଏଲାଇଜେସନ ଆତ୍ମ ତତ୍ଵ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯିବୁ ଆମେ ହେଲୁ ରାଜାର ପୁଅ, ଆଉ ଏ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମର କାମ ନୁହଁ, ଅତି ହୀନ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପଛରେ ପଡିଛୁ, ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କରିବି, ସେଟା ମତେ ଭଲ, ଏଇଟା ଏତେ ହୀନ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଯିବୁ ଆମେ କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ହରିନାମ ନଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। କାହିଁକି? ପରମ ଦୃଷ୍ଟା ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାୟର ଟେଷ୍ଟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଲୋୟର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ମାର୍କେଟ ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ତାକୁ ଚକୋଲେଟ ଦଉଛନ୍ତି, ଦିନେ ଯଦି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେବେ ତାପରଠୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହିଁ ମାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମର ଟେଷ୍ଟ ତାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ପରମ ଦୃଷ୍ଟା ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବି ସେଇ ଜିନିଷ, ଆମେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଯାଉ, ଆଉ ଭୌତିକ ଯୋଉ ଖୁସି ତା ପାଇଁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେଇ ଖୁସି ତୁଳନାରେ ଏ ଖୁସି ବହୁତ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଧରଣର ଖୁସି, ବହୁତ ଖରାପ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପଚାରିଲେ ହିପି ମାନଙ୍କୁ, "ସେ କଣ ପାଇଁ ମଦ ବିଡି ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛ?" ନା, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ତମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ତୁମେ କରିବ କି? ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି କରିବ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ତୁମକୁ ନିଶା କରିବାକୁ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ତ ତୁମେ ନିଶା କର, କିନ୍ତୁ ନିଶା କରିବା ଲୋକର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି। କଣ ନା, ଯିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଏ ମଦ, ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରହନି, ଆଜି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଉଛି, କାଲି 2 ଗ୍ଲାସ 3 ଗ୍ଲାସ, ପୁରା ହାଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ଯେତେ ଯାଇପାରିବ ସେ ଯାଏ। ତୁମେ ମାନେ ଅଧାରେ ଅଟକି କାହିଁକି ଯାଉଛ? ସେ କହିଲା, କଣ କଥା? ନା, ତୁମକୁ ଯଦି ନିଶା କରିବାର ଅଛି କର, କିନ୍ତୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ନିଶା କର। ହାଇଏଷ୍ଟ ନିଶା କଣ? ହରିନାମର ନିଶା। ଆଉ ସେଇ ନିଶା ଯେତେବେଳେ କରିବ, ତୁମକୁ ଜାଣିବ ଯେ ଯୋଉ ମଦ ବିଡି ସିଗରେଟ ନିଶା ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହଁ। ତ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କଣ ସେ ନିଶା, ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ରିଏଲି ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ହରିନାମ ନିଶା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଶା, ତା ତୁଳନାରେ ମଦ ବିଡି ସିଗରେଟ ନାହିଁ। ତ ଭକ୍ତ ଜଣେ ସିଏ ବି ନିଶା କରୁଛି, ଅଭକ୍ତ ସିଏ ବି ନିଶା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ନିଶା କରୁଛି ସେଟା ହେଲା ହାଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ନିଶା। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ଷଷ୍ଠାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନୀ ଗଚ୍ଛତି। ମନକୁ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ପୃଥିବୀକୁ, ଆଉ ମନ ହେଲା ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଗାଇଡ କରୁଛି। ତ ଏଇ 6 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛୁ। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ? ଆଜି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରୁ, କାଲି କଷ୍ଟ ପାଇବୁ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ପୁଣି କଷ୍ଟ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ସହିତ ଏ କଷ୍ଟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କଷ୍ଟଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ପାଉଛି, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିଟା କରିବା, ସେଇଟା ଯେମିତି ବନ୍ଦ ନ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ଦୁନିଆ ସହିତ। ଯିଏ ବୁଝିଗଲା ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ଏହି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଭୋଗା ଦୁଃଖୟନାୟ ଏବତେ ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ କୌନ୍ତେୟ ନତେଷୁ ରମତେ ବୁଦ୍ଧା। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବୁ, ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ଶରୀରଂ ୟଦବାପ୍ନୋତି ପୁଚ୍ଛକୃତ୍କାମତୀଶ୍ୱରः ଗୃହୀତୈତାନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାୟୁର୍ଗନ୍ଧାନିବ ନିବାସୟାତ୍। ବସ୍ତୁ ଜଗତରେ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରଣାକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବହନ କରେ, ଯେହେତୁ ବାୟୁ ସୁଗନ୍ଧ ବହନ କରେ। ଯେମିତି ବାୟୁ ସୁଗନ୍ଧକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ବହନ କରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ ଆମ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କେବଳ କିଏ ଯାଏ? ଆତ୍ମା ଯାଏ। ଆଉ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଯାଏ। କଣ ନା, ଆମର କର୍ମ। ଆମର କର୍ମ ଯାହା କରିଛୁ, ଶହ ଶହ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଆମ ସହିତ ସେ ଶରୀରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ମିଳେ, ଲାଭ ମିଳେ, କ୍ଷତି ମିଳେ, ସବୁ କିଛି। କୁକୁର ହେଇ ବି ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉ, କୁକୁର ଭିତରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଗୋଟେ ବୁଲା କୁକୁର, ଗୋଟେ ପୋଷା କୁକୁର ଭିତରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଜଣେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଘରେ ରହିକି, ଆଉ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏଠି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ, ଆମ ପାଖରେ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ କମଳ ଅଛି, ଚାଦର ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ।
ବଡି ୱାର୍ମର ପିନ୍ଧୁଛୁ ନା। କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଟିକେ ଗଛରେ ରହି ବସି ଥରୁଥିବେ ପକ୍ଷୀମାନେ, ପଶୁମାନେ ସେଇଠି କୁଙ୍କୁରିକି ଶୋଇଥିବେ, କୋଉ ମାଟି ପାଖରେ ପଡିଥିବେ। କେତେ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ। ଗଛଟେ ଶୀତ ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ, ଖରା ହଉ, ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସବୁ କିଛି ସହୁଛି। ତାଙ୍କର ତ ସେନ୍ସ ଅଛି, ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ଯେମିତି ଭାଲୁର ଚମଡା ବହୁତ ଟାଣ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ବ୍ରେନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମକୁ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମ ସହିତ ଆମର କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହୁଏ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବୁ, ସେଟା କାଲି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ହୋଇ ଆସିବ। ଆଜି ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ କାହିଁକି ନା ଆଗର କର୍ମ ପାଇଁ। ଆଗର କର୍ମ ଏବେର ଆମର ଡେଷ୍ଟିନି, ଭାଗ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜିର କର୍ମ କାଲିର ଭାଗ୍ୟ ହେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଆମ ସହିତ ହଉଛି ତ ଭାଗ୍ୟ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି କର୍ମ କରିବି। ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ସେ ଆଜିର ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛି କାଲି ପାଇଁ, ଏଟା ଆଜି ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବି ହେଇପାରେ। କର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ ଜିହ୍ବା ନାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଜୀବାତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରଗ୍ରାହ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରେ। ତ ଆମେ କେବଳ ଦୁନିଆରେ ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଉପଭୋଗ କରିବାଟା ହେଲା ପଶୁ ଜୀବନ। ପଶୁମାନେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଯଦି ସେମ୍ ଜିନିଷ କରୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ତାହେଲେ କେବଳ ପଶୁ ଜୀବନ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ଉତ୍କ୍ରାମନ୍ତସ୍ଥିତ ବାପି ଭଞ୍ଜନଂ ବା ଗୁଣାନ୍ୱିତଂ ବିମୂଢ଼ାନାନୁପଶ୍ୟନ୍ତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଷଃ। ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜୀବାତ୍ମାକୁ ମୂଢ ଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ପସିବଲ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବା ବି କଷ୍ଟ। କାହିଁକି? ଆତ୍ମା ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ହେଲା ଭୌତିକ। ସେ ଭୌତିକ ଜିନିଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପସିବଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିହବ। ଯେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜୀବାଣୁକୁ ନ ଦେଖି ପାରିଲେ ବି ଆମ ଶରୀରରେ କିଛି ସିମ୍ପଟମ ଥାଏ, ସେ ସିମ୍ପଟମକୁ ଦେଖିକି ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି ହଁ ଆକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି। ଜ୍ୱର ହବ, ଶୀତ କମ୍ପ ହବ, ଝାଳ ବାହାରିବ, ଜ୍ୱର ଛାଡିବ, ଏସବୁ ମ୍ୟାଲେରିଆର ସିମ୍ପଟମ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ରୋଗ ହେଇକି, ଜ୍ୱର ହେଇକି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର ବ୍ଲଡ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଏମ୍ପେରିକାଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ। ତ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ ରହୁଛି। ସେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାର କିଛିଟା ସିମ୍ପଟମ ଅଛି। ସେ ସିମ୍ପଟମକୁ ଦେଖିକି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ହଁ ଆ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଡାଟା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଚଲେଇଛି କିଏ, ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି କୋଉଠୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କହନ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ଭାଙ୍ଗି, ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଏଟିପି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହଉଛି। ଏଡିନୋସିନ ଟ୍ରାଇଫସଫେଟ, ସେଇଟା ହେଲା ଏନର୍ଜି, ସେଥିରେ ଆମ ଶରୀର ଚାଲୁଛି। ସେଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି ସେ ଏଟିପି ତିଆରି ହବା ପାଇଁ ବି ଶକ୍ତି ଦରକାର। ସେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଭଗବାନ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଡେସକ୍ରାଇବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁନି। ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ନଲେଜ ଏବେ ହଉଛି ହାଫ ନଲେଜ। ଏଇ ହାଫ ନଲେଜ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଓହ୍ଲାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହିଁ କରୁ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ପୁରା ନଲେଜ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଟିକ ଟିକ ରାସ୍ତା ଦରକାର, ସବୁ ଗଛକୁ କାଟିଦିଅ। ତ ଏଥିରେ ଆମର କ୍ଷତି ହିଁ ହଉଛି। କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ଆମ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ସବୁ କାମ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ତାହାରି ପଛରେ ପଡୁଛି। କେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବୁ, କେମିତି କଲେ ମତେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଦି କଦମ, ଦି ଷ୍ଟେପ ଯାଇକି ଟିଭି ମୁଁ ଅନ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୋଇକି କେମିତି ଟିଭି ଅନ୍ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦରକାର। ତ ତାର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ନ ଚାଲି ଥୋଇ ତାପରେ ମୋଟାପା ଆସିବ, ଫେଟ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଡାଇବେଟିସ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ହବ। କାହିଁକି? ଆମେ ଚାଲୁନୁ। ଯୋଉଟା ଘରେ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କଲେ ହେଇଯାନ୍ତା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଜିମ୍ ଯିବୁ। ଘଣ୍ଟାଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ନଷ୍ଟ କରିବୁ ଜିମ ରେ। ଘରେ ବସିବୁ, ଆରାମରେ ବସିକି ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଟିଭି ଅନ୍ କରିବୁ, ଫ୍ରିଜ ଅନ୍ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାଇକି ଜିମ ରେ ଦୌଡିବୁ।
ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ मूढ़ ବ୍ୟक्तिଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି नेचर को फॉलो करिବୁ अधिकांश जिनिस हमर सॉल्व हो जियो। आ अधिकांश रोग एबे हला लाइफस्टाइल डिजीज। हम लाइफस्टाइल को हम एते खराब कर देछो सेतने सब रोग सृष्टि हो। तो लाइफस्टाइल के यदि हम ठीक करिवु प्रकृति नेचर को यदि हम फॉलो करिवु अधिकांश रोग हमर भलो हो जियो ऑटोमेटिक। ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗୀଗଣ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତସ୍ଥାୟୀ ଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଓ ଚେତନାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଯତ୍ନ କଲେ ବି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ସେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନି କଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପାପ ଅଛି ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ପାପ ଥିବା ଲୋକ ଭଗବାନ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ହମ୍ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ योग माया समावृत मूढ़यम ना भी जानती लोक माम अजम अप्रम। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ହିଁ କରିନାହିଁ ମୋ योग माया ବଳ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କଭର କରିଦିଏ ଯାହାଫଳରେ କି मूढ़ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ କଭର କରେ କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପାପ ଥାଏ ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। गमभिश्च च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा समभूत्वा रसात्मका। ତ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ କହନ୍ତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଶକ୍ତି ଆସିଛି କୋଉଠି ନା କିଛି ଆନ୍ସର ନାହିଁ କିଛି ଆନ୍ସର ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେମିତି ଦୁନିଆରେ କେବେ କିଛି ହୁଏନି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକ ହୁଏନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣି ଯାଉଛୁ ସେଟା ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ନାମ ଦଉଛୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ସେମିତି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧ ବୋଲି। ସେମାନେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ସାଇନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଏ ଏତଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଜୀବନର ରସ ଯୋଗାଏ। ଖାଦ୍ୟର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଛି। ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ସେଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆସିଛି। अहं विश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। तो ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ରାତିରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡୁଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶୋଇବା ଭିତରେ ବି ଆମ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିଚାଲିଛି। ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆମେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ଆମ ହାର୍ଟ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବଳରେ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହଜମ କରିବାର ଅଗ୍ନି ମୋ ଜୀବନର ବାୟୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଏ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ 4 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରେ। ତ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଶକ୍ତି ଦରକାର ଏ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानोपाहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो भगवान कहते ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ନିକଟରେ ଅଛି। मतः स्मृति ज्ञान उपहनम से मोठୁ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ज्ञान भी मोठୁ ଆସିଛି ଆଉ ଭୁଲିଯିବା ଶକ୍ତି ବି ମୋଠୁ ଆସିଛି। तो भूलीजा शक्ति भी इक्वाली इंपोर्टेंट आम जब सब जिन मन रखू मनुष्य केते खराब जिन भल जिन आम आग को बढ़ी पार ना मन में बहुत टेंशन आसो। जदि आप मन पकात गोटे जन्म आप सिंह थे बाघ आपको खाई केते कष्ट पाई ए जिन आप मन रखिले आर जन्म को आप ए जन्म भी खुशी बंची पारे ना बहुत कष्ट लगे से भूली जा शक्ति भी भगवान आमको देते और भी बहुत इंपोर्टेंट आम କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଏ ଜ୍ଞାନଟା ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ପଜରେ। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଅର୍ନ କରିଛି ଆଗ ଜନ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ଭଲ କର୍ମରୁ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଭଗବାନ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଛି।
ବେଦସ୍ୟ ସର୍ବେ ଅହମେବ ବେଦ୍ୟ। ବହୁତ ଲୋକ ବେଦ ପଢନ୍ତି, ବେଦ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲେ ବେଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବେଦକୁ ଟିକେ ନିମ୍ନ ଧରଣର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବେଦ ଆମକୁ କେବଳ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ। କେମିତି ସତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବୁ, ରଜ ତମ ଗୁଣ ଛାଡିଦବ, ଏଇଟା ବେଦ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଦ ବଳରେ ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ସେଇଟା ବେଦ ଆମକୁ ଜଣାଉନାହିଁ। ତ ବେଦ ପଢିବାର ପର୍ପଜ କଣ? ବେଦସ୍ୟ ସର୍ବେ ଅହମେବ ବେଦ୍ୟ। ମୁଁ ବେଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବେଦର ଜ୍ଞାନ ମୋ ଦ୍ଵାରା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମତେ ହିଁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତ ବେଦରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହିଡେନ୍ ଆକାରରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବେଦ ପଢିବା ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦୂରକୁ ଯିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ନୀତି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ। ତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନୀତି ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ଦୁନିଆକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, କେତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଚାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବେଦରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ହିଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଲୋକ ବେଦକୁ ନେଇ ବହୁତ ଜିନିଷ କହୁଥିବେ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇବୁନି, ବେଦରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବ। ସାକ୍ରିଫାଇସ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପଶୁ ବଳି ଦେବାକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ, ପଶୁ ହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବଳି କହନ୍ତି। ତ ବଳି ହଉଛି ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରୋସେସ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଏତେ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଖରାପ କାମ କଲେ ବେଦର ସହାୟତା ନେଇକି, ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ମୂର୍ଖ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବେଦ ପଢେଇବି, ବେଦର ରିଏଲ ମିନିଂ କହିବି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ବେଦକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ବେଦ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବେଦ ଖରାପ, ତୁମମାନଙ୍କର ସେତିକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ। ତ ତୁମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ଦଉଛି, ଆଉ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ଦେଲେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାର ସଫଳ ବି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଲା ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଧର୍ମ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନୁହଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ, ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କେମିତି ନହବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ। ତ ବେଦ ପଢିବାର ପର୍ପଜ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରାଣୀ ଲୋକ ଜଗତର କ୍ଷର ଅକ୍ଷର, ଏପରି ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସକଳ ଜୀବଗଣଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷର ବା କ୍ଷୟ, ଜୀବାତ୍ମା କୁଟସ୍ଥ ଅବ୍ୟୟର ଅକ୍ଷର ବା କ୍ଷୟ ରହିତ। ତ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଭୌତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷରେ। ତ ସେ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ହେଲା କ୍ଷୟଶୀଳ, ଆମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟ ମାନେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ଆତ୍ମା କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଭିତରେ କ୍ଷର ଆଉ ଅକ୍ଷର ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷଠୁ ଭିନ୍ନ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱର ତ୍ରିଲୋକରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଏ ଜଗତକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଛି। ଆମ ଭିତରେ କ୍ଷର ଜିନିଷ ଅଛି, ଅକ୍ଷର ଜିନିଷ ଅଛି। ଅକ୍ଷର ହେଲେ ଆତ୍ମା, ତା ବାଦେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା କେବଳ ମୋ ଶରୀରରେ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମର ଅତି କ୍ଲୋଜ ଲୋକ ଭଗବାନ ଯିଏକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ତ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା ବହୁତ ଇଜି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମର ଅତି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। यस्याश्रमतीतहं शरदपि च समाः अतस्मै लोके भेदस्य प्रथितः पुरुषोत्तमः। ମୁଁ ଦିବ୍ୟ, ଉତ୍ତମ, ଖରାପ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ମୋ ଦୁନିଆରେ ବେଦରେ ଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋଠୁ ହିଁ ଆସିଛି। ମୋ ବିନା ଦୁନିଆ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଅହମ୍ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବଃ ମତଃ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ, ସବୁ କିଛି ମୋଠୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ବେଦରେ, ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମତେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମତେ ହିଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ବା କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଲେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ,
कौन अस्तित्व ही नहीं। तो अस्तित्व नहीं अर्थ कौन, आम भगवान को किसी सेवा करने दरकार नहीं। तो भगवान का अस्तित्व अच्छी माने हमको सेवा करने पड़े। तो ये व्यक्ति मैंने केवल दुनिया को एंजॉय करने चाहती, कौन से सेवा करने चाहती नहीं, सेवा मनोवृत्ति नहीं। जदि भगवान को व्यक्ति रूप में ग्रहण करेंगे सेवा देवा पड़ो ना। ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଭଗବାନ ହେଲେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ବସିକି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଭଗବାନ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡନ୍ତି ନାରାୟଣକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଆରାଧନା ନାମ ସର୍ବେଶମ୍ ବିଷ୍ଣୁର ଆରାଧନା ପରମ୍। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ବିଷ୍ଣୁ ଆସନ୍ତି, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ବତାନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। तो ये लेफ्ट साइड रे मध्य से जिनस देवी देवता नारायण को आराधना करते। राइट साइड रे जोटा मुझे कहली देवी पार्वती पचार महादेव को आप तो सर्वश्रेष्ठ देव देव महादेव आप क्या आराधना करते, तो जहाँ को आराधना करते आराधना श्रेष्ठ। पद्म पुराण रे महादेव कहते आराधना नाम सर्वेशा विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतर देवी तदीय नाम समस्ते। तो जिते प्रकार आराधना अच्छे सब श्रेष्ठ आराधना है विष्णु आराधना। आ मुझे ही ध्यान करती संकर्षण रूप भगवान को संकर्षण रूप पर महादेव सब ध्यान करते। अष्टम अध्याय में पढ़ु बलराम एक्सपांशन संकर्षण, उसी संकर्षण रूप पर महादेव सब आराधना करते। यमेव मतंगमूढ़ जानाति पुरुषोत्तम मम स सर्व विभज्यति मं सर्वभावेन भारत। जे मत सर्वोच्च व्यक्तित्व भाव जाने बिना द्विधारे तो सब किसी ज्ञानी भाव ताको बुझा एवं से निजक पूर्ण भक्ति द्वारा नियोजित करे भारत पुत्र। तो विभिन्न प्रकार लोक अच्छे गोटे टाइप लोक भगवान को जो बुझे पारती कहते भगवान बोले किसी ना नास्तिक बोले कहुए। गोटे टाइप लोक भगवान को लाइट एनर्जी किसी गोटे शक्ति अच्छी बोले कहते भगवान संस्था को बुझी पारती कि भगवान को जानी पारती नहीं। आउ किसी लोक भगवान को संपूर्ण भाव बुझी पारती। ये हेले नारायण कृष्ण रामचंद्र जड़े मनीष आमको सेवा देवा पड़ो। तो से भगवान को सुंदर भाव बुझीपारती सेवा करने को चेष्टा करती सेवा दियंती। तो जो मैंने भगवान को बुझी पारती सेवा दियंती नास्तिक व्यक्ति मैंने कहते ये अज्ञानी, ये अंधविश्वास शिकार होती किंतु ये अंधविश्वास नुह, यहाँ हूँ विज्ञान जहाँ से बुझी पारती। ये विज्ञान को साधारण व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति बुझी पारती नहीं। तेणु भगवान के विषय जो मैंने मत बुझी पार्टी से बहुत ज्ञानी सतरे ज्ञानी और से कौन करती सब किसी छाड़ी भक्ति सेवा लग जाती कहीं बुझीपारती दुनिया भक्ति सेवा बिना आउ कि ना। भक्ति सेवा छाड़ी जहाँ कर आमको से तौक 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 नहीं केवल भक्ति सेवा ही आमको आम अल्टीमेट डेस्टिनेशन पहुँचेब। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतदृष्ट्वा बुद्धिमान् च कृतकृत्यस्य भारत। हे निष्पाप हृदय अर्जुन, ये गप्तम शास्त्र व्याख्या पर भाव कहगला जहाँ बुझीपारे बुद्धिमान मनुष्य कृतकृत्य हो। भगवान कहते ये सब जिन तुमको जो कहुच्छे मोस्ट कन्फिडेन्शियल जिन बहुत गोप्यतम गुह्यतम तेणु साधारण मनीष बुझा कष्टकर। भगवान अच्छा भगवान जड़े व्यक्ति जी 90% लोक बुझीपारे ना भगवान को आम तो भगवान को देखी पारनु भगवान व्यक्ति रूप में केमती ग्रहण करूँ। हाँ तो बुझापी बहुत किसी इंटेलिजेंस दरकार। से इंटेलिजेंस जो बढ़ेबू जो आम बुझीपार तार बहुत एग्जाम्पल अच्छे। बहुत नास्तिक व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाती कहीं ज्ञानी थे कि एमती बहुत नास्तिक व्यक्ति अच्छा जो मैंने जो से कहीं मैंने अज्ञानी से ब्रेन ना भगवान को बुझा भगवान नहांती किसी लोग कहते भगवान अच्छा खोजी भी चल भगवान अच्छा कि ना किसी लोग खोजती आ पाई जाती कहीं से ज्ञान अच्छे किसी लोग खोजार ज्ञान से ना आउटराइट कहते भगवान ना कहीं ना कौन प्रमाण भगवान नहांती ना किसी ना मु तो कहूँ भगवान नहांती नहांती अज्ञानी कह जाए। तो नास्तिक व्यक्ति भी दी टाइप अच्छा गोटे इंटेलिजेंट नास्तिक आउटे मूढ़ नास्तिक।
तो मूଢ नाସ୍ତିକ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତ ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ନାସ୍ତିକ ଯଦିଓ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖ ଭଗବାନ ରିଏଲି ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ହଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ନାସ୍ତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ପିଓର ଡିଭୋଟି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଇଟା ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିଲା ଆଜିର ସମରି। ସେମାନେ ବା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ଅର୍ଦ୍ଧକୁ ଡାଳ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି, ତାର ପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ କଥା ଭଳି ଏ ଅବ୍ୟୟ ବା ଚିରନ୍ତନ ବୃକ୍ଷକୁ ଯେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଦଜ୍ଞ। କର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ପର୍ଶ ଜିହ୍ବା ନାସା ଇତ୍ୟାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଯିବାତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରେ। ଏ ନିଷ୍ପାପ ହୃଦୟ ଅର୍ଜୁନ। ଏହି ଗପ୍ୟତମ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏପରି ଭାବେ କୁହାଗଲା, ଯାହାକୁ ବୁଝିପାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆଜି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ ଭାବୁଛି। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। କାଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ତିନିଥର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण କୃଷ୍ଣ कृष्ण कृष्ण କୃଷ୍ଣ ହରେ हरे ହରେ हरे ହरे ରାମ राम हरे राम ରାମ राम ରାମ राम ହରେ हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च पंचकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंतकटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, जय भगवत गीता की जय, समस्त जय संप्रदाय की जय। हरे जय कृष्ण जय प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम समस्त प्रणाम प्रभु जी। प्रभु दंड।